غرباء 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے، خوشبو لگائے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچے، نہ محرم ناک اس عورت کی خوشبو کو سونگے، فتویٰ سنیے امام کائنات کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا، محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، غیر مرد عورتوں غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس کی خوشبو ان غیر مردوں کے ناکوں میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اپنی بیویوں کو تیار کروا کے شاپنگ کے لیے پانڈا مارکیٹ میں بھیجنے والوں، اتوار بازاروں میں بھیجنے والوں، ان کو شادی ہال میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنے والوں، اور یہ بودی دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے، ہماری بیوی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے شادی ہال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی، کیا وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی، کیا فیس پاؤڈر اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوتا، آئی لائنر، لپ لائنر، آئی شیڈ، یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور کیا ان تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے؟ خوشبو کا تو میدان ہے، باڈی پرفیوم الگ ہے، ہیئر پرفیوم الگ ہے، ایٹم جتنے ہیں میک اپ کے سارے خوشبوؤں میں بھرے ہوئے ہیں، اور تیری بیوی ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو جہادی ہے، تو مجاہد ہے، تو داڑھی والا ہے، تو نیک ہے، تو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن بیوی تیری چوڑیاں پہن کر، زیور پہن کر، میک اپ کر کے شادی ہال میں جا رہی ہے، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ ارے گزرتی ہی کہاں ہے، شادی ہال کے اندر کھانا سرو کرنے والے غیر مرد ہیں، بیرے آ کر ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں۔ دیوس اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ سالن ختم ہونے پہ ٹرے لا کے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے غیر محرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بدلو، اللہ کے لیے اپنی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے اپنے خامد کے لیے، وہ اپنے خامد کے لیے بنے، اس کا سارا زیور، اس کا سارا میک اپ، اس کے سارے بہترین کپڑے، اس کے بہترین لباس، اس سب چیزوں کا حقدار صرف اس کا خامد ہے۔ لیکن افسوس اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی کیفیت ہی بدل دی ہے۔ خامد کے لیے جب عورت گھر میں ہو، یہ بیچارہ تھکا ہارا ٹوٹا بھجا ہوا گھر آتا ہے، وہی وہ لہسن کی بو، چٹنی کی بو، ادرک کی بو، پیاز کی بو کچن کے اسی گندے مندے کپڑوں میں اس کے پاس آ جاتی ہے، جس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اور اگر یہ بیوی سے کہے آج آپ کی ڈنر پارٹی ہے فلاں فیملی کے گھر، اور یہ اطلاع اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دے دے، وہ تیار ہوگی یا اس سے لڑائی کرے گی؟ آدھے گھنٹے میں کیسے تیاری کر سکتی ہوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے تو بتایا ہوتا، میں نے تیار ہونا ہے، میں نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری پہننی ہے، سوٹ کی میچنگ کی میں نے شوز پہننے ہیں، میں نے فلاں تیاری، اب آدھے گھنٹے میں کیا کروں؟ یہ مسکین جو مہینہ مہینہ اپنی بیوی کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں دیکھتا، کوئی خوشبوئیں نہیں دیکھتا، اچھا لباس نہیں دیکھتا، وہی گندے مندے کپڑوں میں گھر میں گھومتی ہے، جب یہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے نکلتی ہے، تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے، بندہ بھی 4 دفعہ اس کو دیکھتا ہے میرے والی ہے کوئی اور تو نہیں آ گئی، یہ تبدیل تو نہیں ہوگی؟ میں نے تو اس کو کبھی اس شکل میں نہیں دیکھا، ساری زینت، ساری خوشبوئیں، سارا میک اپ، ساری جیولری، سارے سیٹ اس کو تب یاد آتے ہیں جب جا کر عورتوں میں فخر کرنا ہو، جب عورتوں میں پیش ہونا ہو، جب عورتوں کے اندر اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو، جب ان کے لیے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اور خامد جو اس کی عزت ہے، خامد جو اس کی جنت ہے، خامد جو اس کی جہنم ہے، جس کی طرح سے جنت ملنے والی ہے یا جس کی نافرمانی سے جہنم ملنے والی ہے، اس مسکین کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے
इतवार बाजार की बात नहीं, पांडा मार्केट की बात नहीं, शादी हॉल की बात नहीं, फंक्शन अटेंड करने की बात नहीं, यहाँ मस्जिद की बात है, बैतुल्लाह की बात है, अल्लाह के घर की बात है। फरमाया जो औरत खुशबू लगाए मस्जिद में जाए इस हाल में कि उसके जिस्म से खुशबू आ रही हो, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। खुशबुएं लगाकर गैरों के घरों में जाने वालियों, खुशबू लगा के शॉपिंग करने वालियों, मेकअप करके शादी हॉल में जाने वालियों, मोहम्मद करीम की बात, जैदी की बात नहीं, सैयद साहब की बात नहीं, शाह साहब की बात नहीं, मौलवी शेख की बात नहीं, इमामुल अंबिया की बात है, जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, जिसका तुम कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हुई हो। मोहम्मद करीम फरमा रहे हैं जो औरत खुशबू लगा के मस्जिद में जाती है नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल ना कर ले। जैसे फर्जी गुस्ल है, जनाबत का गुस्ल है, अगर वो जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल करती है फिर उसकी नमाज कबूल होती है। अगर वो गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल नहीं करती तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। औरत का महरम के बगैर सफर करना जायज नहीं है। इस्लाम बेहयाई और फुहाशी के रास्तों को कैसे रोक रहा है, बुखारी और मुस्लिम में है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई औरत सफर ना करे इल्ला माअ महरम, सिवाय इसके कि उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार हो। साइल खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना नाम आपके साथ जिहाद पे जाने के लिए ग़ज़वे में लिखवाया है, इस हाल में कि मेरी बीवी हज के लिए जा रही है। मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह में जा रहा हूँ, बेगम साहिबा हज करने के लिए जा रही है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके जिहाद के सफर को कैंसिल करने का हुक्म देते हुए फरमाते हैं जिहाद का इरादा खत्म कर दो, तरक कर दो, अपनी बीवी के साथ जाओ, उसको हज करा कर लाओ। हज का सफर कितना मुबारक सफर है, हज का सफर कितना अजीम सफर है। इस सफर के अंदर भी औरत का बगैर महरम के हज पे जाना जायज नहीं है। गैर महरम औरत की तरफ कस्दन देखना जायज नहीं है। कुरान हकीम में मालिक फरमाता है कुल लिल मुमिनीना, कहो अहले ईमान को यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी आंखों को झुका कर रखे, अपनी आंखों को नीचा रखे, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है, ये उनके लिए उनकी तहारत के लिए उनकी पाकीज़गी के लिए बेहतर है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। हाँ, अगर कोई शादी करने का इरादा रखता है तो अपनी मंगेतर को एक नजर देख सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी से कहा उसकी शादी की खबर सुनकर कि तू अपनी मंगेतर को एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, ये तेरे लिए तुम्हारी आइंदा जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर है। और ये दलील है कि चेहरे का पर्दा करना जरूरी है। एक नजर देखना दलील है कि चेहरे का पर्दा है। शरीयत चेहरा छुपाने का हुक्म देती है। क्यों? अगर चेहरा खुला होता, अगर चेहरा नंगा होता तो एक नजर देखने का क्या मतलब, वो तो कहीं भी उसको देख सकता है। जो मंगेतर को हुक्म दिया गया जाओ एक नजर उसको देखो, इसका मतलब है मोमिना औरत का चेहरा छुपा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। वो सिर्फ अपने मंगेतर के लिए एक लम्हे के लिए अपने चेहरे को नंगा करके अपने मंगेतर को चेहरा दिखा सकती है। जिस तरह औरतों पर नजर डालना गैर महरम ना महरम औरतों पे जायज नहीं, इसी तरह उन लड़कों की तरफ देखना जिनके चेहरे पे दाढ़ी मूछ नहीं आई, अमर्द बच्चे हैं जिनके चेहरे के ऊपर खूबसूरती और मासूमियत है, दाढ़ी और मूछ नहीं है, उनकी तरफ देखना भी जायज नहीं है। यहाँ याद रखिए उन सूफिया की बकवासात को जिन्होंने लड़कों के साथ इश्क वशुकी करना, औरतों के चेहरों को देखना दीन का हिस्सा, इश्क मजाजी को इश्क खुदाई का हिस्सा समझते हैं। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, अपनी किताब शमाई में इमदादिया में लिखते हैं कि औरत का नजारा करना, औरत को देखना, औरत के चेहरे की तरफ देखना हकीकत में अल्लाह को देखना है। औरत मर्द का मजर है, मर्द अल्लाह का मदर है, लिहाजा औरत अल्लाह की मदर हुई तो औरत को देखना हक ताला को देखने के बराबर है। मुशाहिदा करना चाहिए। इस्लाम इस बेहयाई और फुहाशी के रास्ते में रुकावट खड़ी करता है। मर्द की शर्मगाह ना देखे, औरत की शर्मगाह ना देखे, मर्द की शर्मगाह ना देखे, औरत की शर्मगाह ना देखे, मर्द नंगे मर्द को ना देखे, औरत नंगी औरत को ना देखे।